Dear students, today I'll discuss a very important topic from your grammar book, that is statements and questions. So here in this video I'll discuss the rules to change the statement into questions, right? But one more thing you just remember here, that is statements are also called assertive or declarative sentence, right? So let's start the video. So here are definitions of statement and negative sentence. So sentences that state or say something are called statements. So যিবিলাক সেন্টেন্সে কিবা এটা কাম বা ঘটনাৰ বিষয়ে কয়, so সেই সেন্টেন্সবিলাকক statement বুলি কোৱা হয়. Fine? So here are the example. The boy is tall. ইয়াত কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে? ল'ৰাটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে. Birds fly in the sky. So ইয়াত কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে? চৰাইৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে. Right? So sentences that state or say something are called statements. So you remember here one more thing. Statements are also called declarative or assertive sentence. So there are other types of sentence. ঠিক আছে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম, তেতিয়া তোমালোকে তাত declarative sentenceৰ বিষয়ে you'll learn more about it. Next. So interrogative sentence. Sentences that ask questions are called interrogative sentences. This is very easy, right? So যিবিলাক সেন্টেন্সে কুৱেশ্যন সোধে, প্ৰশ্ন সোধে, এইবিলাক সেন্টেন্সক ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স বুলি কোৱা হয়. So examples are, do you like tea? Are you okay? Right? So ইয়াতে কি হ'ল, আমি কি দেখা পাইছোঁ, দুইটা সেন্টেন্সত ইয়াতে কুৱেশ্যন সোধা হৈছে. In both the sentences questions are being asked, right? You just remember one more thing about interrogative sentence. Interrogative sentence of আৰু এটা কথা কি, the interrogative sentence always ends with question mark. এইটো question mark দেখিছেনে? In both the sentence ends with question mark. This is the question mark and this is the question mark. So interrogative sentence বুজি পালা? Okay, এতিয়া আমি rules বিলাকৰ বিষয়ে discuss কৰিম. How to change the statement into questions, right? এইটো মনত ৰাখা তোমালোকে. ইউ ৰিমেম্বাৰ দিছ থিং. এতিয়া কেনেকৈ আমি ষ্টেটমেণ্টবিলাকক কুৱেশ্যনলৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ? বাই চেঞ্জিং দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য ৱৰ্ডছ উই কেন চেঞ্জ ষ্টেটমেণ্ট ইনটু কুৱেশ্যন. ষ্টেটমেণ্টবিলাকৰ যিবিলাক অৰ্ডাৰ অফ ৱৰ্ডছ থাকে, ৱৰ্ডবিলাক আমি কি হ'ল চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি ষ্টেটমেণ্টবিলাকক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ. চে ফৰ এক্সাম্পল, হি লাইকছ মেংগ', এইটো কি ষ্টেটমেণ্ট হয়. এতিয়া যেতিয়া আমি নিগেটিভ, when we have transform it or change it into interrogative, it becomes like, does he like mango? So the order of the words of the sentence are changed. ঠিক আছে, ইয়াত যিটো অৰ্ডাৰ আছিলে, ৱৰ্ডৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছিলে চেঞ্জ হৈ পেলাই ইয়াতে বেলেগ হৈ গৈছে. হি লাইকছ মেংগ', ইয়াতে যদি আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিছোঁ কি হৈছে, ডাজ হি লাইক মেংগ'. ডেট মিনছ দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য ৱৰ্ডছ আৰ চেঞ্জ. নেক্সট, এতিয়া one by one I will discuss the rules. So তোমালোকে প্ৰথম যিটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব, the first thing you should remember about how to change the statement into question. So first যিটো কথা এইটো কি হ'ল, we use three helping verb. আমি তিনিটা helping verb ইউজ কৰোঁ. we use three helping verb. Yes, আমি ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি তিনিটা কি হ'ল হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ. কোনকেইটা? ডু, ডিড আৰু ডাজ. আমি এই তিনিটা হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ. চ' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ক'ত আমি ডু ইউজ কৰোঁ, ক'ত ডিড ইউজ কৰোঁ, ক'ত ডাজ ইউজ কৰোঁ. ঠিক আছে? চ' ইয়াতে কি কৈছোঁ, ইন ইণ্টাৰগেটিভ sentences these three helping verb are placed before the subject. আৰু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সবিলাকত কি হ'ল, এই যে আমি
ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া ক'লোঁ মই ডু ডিড আৰু ডাজ এইকেইটা ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সত সদায় ছাবজেক্টটোৰ আগত ইউজ হয় ঠিক আছে চ' দিছ ইন ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সেছ দিছ থ্ৰী হেল্পিং ভাৰ্ব আৰ প্লেচ বিফ'ৰ দ্য ছাবজেক্ট তোমালোকে এক্সাম্পলকেইটা চোৱা দেন ইউল গেট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চ' এক্সাম্পলকেইটা চোৱা চ' হিয়াৰ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট rule. This is the first rule. We use do if the verb is in present form. Present form. Verb to যদি present form থাকে. Yes. So এতিয়া তোমালোকে example টো চোৱা ইয়াতে চোৱা what is the first example I go to school every day ইয়াতে verb কোনটো verb go to কি ফৰ্মত আছে present ফৰ্মত আছে আমি জানো যে এটা ভাৰ্বৰ কেইটা ফৰ্ম থাকে তিনিটা মেইনলি তিনিটা থাকে চাৰিটা থাকে তো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল আমি নধৰোঁ ষ্টিল চ' এতিয়া যদি মই কওঁ go টু প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম ডেট মিনছ দ্য বেষ্ট ফৰ্মটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হয় ঠিক আছে এতিয়া go টু বেষ্ট ফৰ্ম হয় চ' বেষ্ট ফৰ্মটো হ'ব কি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম এতিয়া went go went gone ডেট মিনছ এইটো go to হৈছে বেষ্ট ফৰ্ম চ' এইটো প্ৰেজেণ্ট আৰু when যে লিখিলোঁ এইটো ঠিক আছে চ' দিছ ইজ পাষ্ট ফৰ্ম ডেট মিনছ ছেকেণ্ড লাইনটো সদায় পাষ্ট ফৰ্ম হয় ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো সদায় প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম আৰু যিটো থাৰ্ড ফৰ্ম ঠিক আছে এই থাৰ্ড ফৰ্মটোক কোৱা হয় পাষ্ট পাৰ্টিচিপল মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছোঁ তোমালোকে এইটো চাই ল'বা পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কেনেকৈ ফৰ্ম কৰা হয় ঠিক আছে চ' জাষ্ট মনত ৰাখিবা ভাৰ্বৰ যিটো বেষ্ট ফৰ্ম ডেট মিনছ ফাৰ্ষ্ট লাইনটো সদায় প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হয় মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিব দিয়া ঠিক আছে যেনেকৈ ইট এট ইটেন ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম কোনটো হ'ব এইটো ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট লাইন হ'ব এইটো ছেকেণ্ড লাইন হ'ব এইটো থাৰ্ড লাইন হ'ব চ' এই যিটো ফাৰ্ষ্ট লাইন যিটো বেষ্ট ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব ডেট ইজ কল প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম আৰু এই ছেকেণ্ড লাইন ইট এট ইটেন এই যিটো ছেকেণ্ড ফৰ্ম এইটো কোৱা হ'ব পাষ্ট ফৰ্ম ঠিক আছে আৰু এই যিটো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এইটো কোৱা হ'ব পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ঠিক আছে চ' পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিবৰ কাৰণে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাবা ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ ইউ চি দ্য চেণ্টেন্স ঠিক আছে আৰু চেণ্টেন্সত যদি ইফ ইউ চি দ্য ভাৰ্ব ইয়াত ভাৰ্ব কোনটো go to ভাৰ্বটো যদি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থাকে ডেট মিনছ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত থাকে দেন ইউ ইউজ do to make the statement into question এতিয়া এইটো চোৱা I go to school ভাৰ্বটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম আছে তো আমি কি ইউজ কৰিম ইয়াতে do ইউজ কৰিম চ' অলৰেডি I have told you in interrogative sentence or question কি হ'ল এই do did আৰু does এইকেইটা সদায় ছাবজেক্টটোৰ আগত প্লেচ কৰে ছাবজেক্ট কোনটো আইটো ছাবজেক্ট চ' আমি সেইকাৰণে ছাবজেক্টটোৰ আগত doটো ইউজ কৰিছোঁ প্লেচ কৰিছোঁ চ' কি হ'ল এতিয়া do I go to school every day ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুল আই ৰিপিট ইফ দ্য ভাৰ্ব ইজ ইন প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম উই ইউজ ডু এণ্ড আমি ডু ভাৰ্বটো ক'ত ইউজ কৰিব লাগিব এই ছাবজেক্টটোৰ আগত ইউজ কৰিব এই ছাবজেক্ট কোনটো আই চ' ডু আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে ফাইন অ'কে চ' নেক্সট ৰুল এতিয়া আমি ডুটো পালোঁ এতিয়া আমি কাৰ ব্যৱহাৰ গম পাম ডিড ঠিক আছে চ' ডিড আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ ৱেন ডু উই ইউজ ডিড we use did if the verb is in past form যদি ভাৰ্বটো past ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ did ইউজ কৰোঁ দিছ ইজ এক্সাম্পল হি went to school yesterday এইটো ষ্টেটমেণ্ট হয় ইয়াতে ভাৰ্ব কোনটো ভাৰ্বটো হৈছে when is the verb ঠিক আছে এই ভাৰ্বটো কোনটো ফৰ্মত আছে let me show you again go went gone ভাৰ্বটো ছেকেণ্ড ফৰ্মত আছে তো ছেকেণ্ড ফৰ্মত থকা মানে কি পাছ ঠিক আছে পাছ ফৰ্মত আছে ঠিক আছে ডেট মিনছ উই ইউজ ডিড ইফ দ্য ভাৰ্ব ইজ ইন পাছ ফৰ্ম চ' ৱেন ইজ দ্য ভাৰ্ব এণ্ড ৱেন টু ছেকেণ্ড ফৰ্ম ডেট মিনছ পাছ ফৰ্মত আছে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিছোঁ ডিড ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা ডিড হি গ' টু স্কুল য়েষ্টাৰডে আমি কি ইউজ কৰিলোঁ ইয়াতে ডিড ইউজ কৰিলোঁ কিয় বিকজ ভাৰ্ব ইজ ইন পাছ ফৰ্ম ৰাইট চ' আৰু এটা কথা ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে চ' আফটাৰ ইউজিং ডিড যেতিয়া তুমি ডিডটো ইউজ কৰিবা ডিডটো ইউজ কৰাৰ পাছত কি হ'ল এই ছেকেণ্ড ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব মানে ষ্টেটমেণ্টৰ যিটো ভাৰ্বটো থাকে ছেকেণ্ড ফৰ্মত থাকে এই ছেকেণ্ড ফৰ্ম ভাৰ্বটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম হৈ যাব এতিয়া চোৱা ৱেনটো কি হৈ গৈছে গ' হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' আই ৰিপিট ষ্টেটমেণ্টত
যদি ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি ডিড ইউজ কৰোঁ আৰু যেতিয়া তুমি ডিড ইউজ কৰিবা ইজ ছেকেণ্ড ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব এতিয়া ৱেনটো কি হৈ যাব কুৱেশ্যনত ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম হৈ যায় ইট মিনছ ৱেনৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো কি গ' তো সেইকাৰণে আমি কি ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে ডিড হি গ' টু স্কুল য়েষ্টাৰডে বুজি পালা অ'কে চ' আই হেভ ৰিটেন হিয়াৰ দ্য ৰুল চোৱা we should remember that after using did the past form of the verb becomes present form in the question so questionত কি কৰিব লাগিব second form of the verb যেটো থাকে statementত হেতু কি হৈ যাব present form হৈ যাব questionত ঠিক আছে okay next we use does if there is s or es this is important for you এটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে we use does if there is s or es after the main verb in the statement যদি statementত ভাৰ্বটোৰ পিছত যদি s বা es if there is s or es after the main verb in the statement ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ does ইউজ কৰোঁ এতিয়া চোৱা and after using does in the question we remove s or es from the verb আৰু আমি does ইউজ কৰাৰ পাছতে ভাৰ্বৰ লগত যোগ হৈ থকা s or es টো আমি ৰিমুভ কৰি দিওঁ we remove s or es from the main verb কেতিয়া আমি কুৱেশ্যনত ইন কুৱেশ্যনছ উই ৰিমুভ মানে আঁতৰাই দিয়া এছ অৰ ই এছ আফটাৰ ইউজিং ডাজ ঠিক আছে এতিয়া এক্সাম্পলটো চোৱা ভালকৈ বুজি পাবা এতিয়া এক্সাম্পলটো চোৱা দিছ ইজ এক্সাম্পল ৰাম গ'জ টু স্কুল এভৰি ডে চ' ইয়াতে ভাৰ্ব কোনটো গ'জ টু ভাৰ্ব হয় চ' এই গ' ভাৰ্বটোৰ লগত মেইন ভাৰ্বটো কি মানে কি হ'ল মেইন ভাৰ্বটো হৈছে গ' ইয়াৰ লগত কি যোগ হৈ আছে ই এছ যোগ হৈ আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া ৰুলটো কি যদি ভাৰ্বটোৰ লগত ষ্টেটমেণ্টত যদি ভাৰ্বটোৰ লগত এছ বা ই এছ যোগ হৈ থাকে ঠিক আছে দেন হুইচ হেল্পিং ভাৰ্ব ডু উই ইউজ ডাজ আৰু ডাজটো ইউজ কৰাৰ পাছতে এই ভাৰ্বৰ লগত যোগ হৈ থকা যিটো এছ বা ই ষ্টেটমেণ্টত এইটো ষ্টেটমেণ্ট হয় হয়নে গতিকে ষ্টেটমেণ্টত ভাৰ্বৰ লগত যোগ হৈ থকা এছ অৰ ই এছ এইটো কি কৰা হয় ৰিমুভ কৰি দিয়া হয় ফাইন চ' এইটো চোৱা ৰাম গ'জ টু স্কুল ইয়াতে ভাৰ্বটোৰ লগত ই এছ লাগি আছে বাট আফটাৰ ইউজিং ডাজ আমি গোজ বিকাম গ' ফাইন এতিয়া কি হৈছে এই গোজটো গ' হৈ গৈছে ফাইন কেতিয়া আফটাৰ ইউজিং ডাজ চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ ৰিমেম্বাৰ ইট নেক্সট দেট ইজ দ্য ফাইনেল ৰুল ইফ দেৰ ইজ এনি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব মানে হেল্পিং ভাৰ্ব এইটো মনত ৰাখিবা আৰু হেল্পিং ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্বো যদি থাকে ঠিক আছে চ' জাষ্ট লেট মি টেল ইউ হেল্পিং ভাৰ্ব মানে কি যিবিলাক ভাৰ্বে মেইন ভাৰ্বটোক সহায় কৰে সেইবিলাকক হেল্পিং ভাৰ্ব নহ'লে বা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় চে ফৰ এক্সাম্পল আই হেভ ডান ইট চ' ইয়াতে মেইন ভাৰ্বটো হৈছে ডান মেইন ভাৰ্বটো কি ডান চ' ইয়াতে হেভ যিটো ভাৰ্ব এণ্ড দিছ হেভ ভাৰ্ব ইজ হেল্পিং ভাৰ্ব বিকজ এই হেভটোৱে এই মেইন ভাৰ্বটো কি কৰিছে হেল্প কৰিছে ঠিক আছে চ' হেল্পিং ভাৰ্ব অলৱেজ হেল্প দ্য মেইন ভাৰ্ব টু এক্সপ্ৰেছ মিনিং ৰাইট এতিয়া কোনবিলাক হেল্পিং ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্বটো 5টা আছে য়েছ দে আৰ 5 বি ভাৰ্ব কোনকেইটা এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ চ' এম ইজ আৰ এইকেইটা প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ইউজ কৰা হয় দিছ এম ইজ আৰ ইউজ ইন প্ৰেজেণ্ট টেন্স এণ্ড ৱাজ এণ্ড ৱেৰ আৰ ইউজ ইন পাষ্ট টেন্স এইকেইটা হৈছে বি ভাৰ্ব এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু বাকী যিবিলাক হেল্পিং ভাৰ্ব এইবিলাক হেল্পিং ভাৰ্ব হেভ হেজ চেল উইল কেন কুড মাছ উড শুড এক্সেট্ৰা এইবিলাক হৈছে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব যদি চেণ্টেন্সত যদি ষ্টেটমেণ্টত যদি এই হেল্পিং ভাৰ্ববিলাক থাকে হেভ হেজ চেল উইল এইবিলাক যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি উই ডোণ্ট ইউজ ডু ডিড এণ্ড ডাজ আমি ডু ডিড আৰু ডাজ ইউজ নকৰোঁ আমি কি কৰিম উই প্লেচ দ্য অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বিফ'ৰ দ্য ছাবজেক্ট ইন দ্য কুৱেশ্যন তেতিয়া আমি কুৱেশ্যনত কি হ'ল ডু ইউজ নকৰোঁ ঠিক আছে যদি ষ্টেটমেণ্টত কোনবিলাক থাকে যদি হেল্পিং ভাৰ্ববিলাক থাকে যেনেকৈ
বি ভাৰ্ব নহ'লে বা হেল্পিং ভাৰ্ব, বি ভাৰ্ব কেইটা এম ইজ আৰ, ৱাজ ৱেৰ, হেভ এ চেল উইল, কেন কুড যদি থাকে চেণ্টেঞ্চবিলাকত, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি ইউজ নকৰোঁ, ডু ইউজ নকৰোঁ, ডিড ইউজ নকৰোঁ, উই ডোণ্ট ইউজ ডিড, আমি ডাজো ইউজ নকৰোঁ, ঠিক আছে। চ' ইন প্লেচ অফ ইট আমি কি কৰোঁ, যিটো হেল্পিং ভাৰ্ব থাকিব, ষ্টেটমেণ্টত যিটো হেল্পিং ভাৰ্ব থাকিব, আমি সেই হেল্পিং ভাৰ্বটো আগত লৈ আনো, উই প্লেচ দ্য হেল্পিং ভাৰ্ব বিফ'ৰ দ্য ছাবজেক্ট ইন দ্য কুৱেশ্যন। এতিয়া তোমালোকে চি দ্য এক্সাম্পল, দেন ইউ উইল গেট টু ন, এতিয়া এইকেইটা চোৱা। চ' হিয়াৰ দ্য এক্সাম্পল, দ্য বয় ইজ ৰিডিং, ইয়াতে হেল্পিং ভাৰ্ব কোনটো, বি ভাৰ্ব কোনটো, ইজ। চ' ইণ্ট্ৰগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে বা কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, ইজটো আগত লৈ আনিছোঁ, ইজ দ্য বয় ৰিডিং, ঠিক আছে। ইয়াতে আমি কি হ'ল, ডু, ডিড আৰু ডাজ ইউজ কৰা নাই, ঠিক আছে। কি কাৰণে ইউজ কৰা নাই, বিকজ ইন দ্য চেণ্টেঞ্চ বি ভাৰ্ব ইজ হিয়াৰ, ৰাইট। তাৰমানে যদি বি ভাৰ্ব থাকে বা হেল্পিং ভাৰ্ব থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ডু ডি তাত ইউজ নকৰোঁ, আৰু যিকেইটা হেল্পিং ভাৰ্ব থাকে বা বি ভাৰ্ব থাকে সেইকেইটা আমি আগত বহাই দিওঁ, উই প্লেচ দিছ হেল্পিং অৰ বি ভাৰ্ব বিফ'ৰ দ্য ছাবজেক্ট ইন দ্য কুৱেশ্যন। এক্সাম্পল কেইটা, মোৰ এক্সাম্পল, দে আৰ প্লেয়িং, ইয়াতে ষ্টেটমেণ্টত এটা উই কেন চি হিয়াৰ ওৱান বি ভাৰ্ব। চ' এতিয়া আমি ইণ্ট্ৰগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে, কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আৰটো এই ছাবজেক্টটোৰ আগত প্লেচ কৰি দিম, চ' আৰ দে প্লেয়িং। নেক্সট, ৰাম হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক, এইটো ষ্টেটমেণ্টত এটা ইউ কেন চি ওৱান অক্সিলাৰী ভাৰ্ব অৰ হেল্পিং ভাৰ্ব। চ' এতিয়া আমি ইণ্ট্ৰগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি এই যিটো হেল্পিং ভাৰ্বটো আমি এই ছাবজেক্টটোৰ আগত, ছাবজেক্ট ৰামটো থাকি গৈছে, ঠিক আছে, ইয়াত ৰামটো থাকি গৈছে, চ' হেজ ৰাম ডান দ্য ৱৰ্ক, বুজি পালা। চ' লেট মি ৰিপিট ইট। তো ৰুলটো কি, ইফ ইন দ্য ষ্টেটমেণ্টবিলাকত যদি বি ভাৰ্ব থাকে, বি ভাৰ্ব কেইটা ক'লোঁ মই, হাউ মেনি বি ভাৰ্বছ আৰ হিয়াৰ, বি ভাৰ্ব কেইটা, 5টা, এম, ইজ, আৰ, ৱাজ, ৱেৰ, যদি এইকেইটা থাকে চেণ্টেঞ্চবিলাকত, যদি ষ্টেটমেণ্টবিলাকত যদি এই 5টা বি ভাৰ্ব থাকে বা হেল্পিং ভাৰ্ব থাকে, হেল্পিং ভাৰ্ব কোনবিলাক, হেভ, হেজ, কেন, কুড, ঠিক আছে, চেল চুড এইবিলাক যদি থাকে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, সেই বি ভাৰ্বটো বা যিটো হেল্পিং ভাৰ্ব থাকে আমি আগত বহাই দিওঁ, কাৰ আগত বহাই দিওঁ, ইয়াত ৰামটো থাকি গৈছে, ঠিক আছে, আই ৰিপিট ৰাম, তো ছাবজেক্টটোৰ আগত আমি প্লেচ কৰি দিওঁ, যেনেকৈ চি দ্য চেণ্টেঞ্চ, দ্য বয় ইজ ৰিডিং, চ' কি হ'ল, ইয়াত উই কেন চি ইজ দ্য বি ভাৰ্ব, ৰাইট। তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, আগত বহাই দিলোঁ, কাৰ আগত বহালোঁ, এই ছাবজেক্ট দ্য বয়ৰ আগত বহাই দিছোঁ, ইজ দ্য বয় ৰিডিং, আৰু শেষত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছোঁ, দেখিছানে। ইউ জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ ইন কুৱেশ্যন অৰ ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ, কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইজ নেচেচেৰী, নহ'লে এইটো ভুল হ'ব, ঠিক আছে। চ' আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ৰুলছ of transforming the statement into interrogative or questions, okay. So thank you very much, আৰু যদি বুজি নোপোৱা তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত you can ask me the questions. So thank you very much.